આંજણા વિસ્તારમાં આવેલ બગીચાનું આજના દિવસોમાં જાણે કે કોઈ ધણી દોરી જ ન હોય તેવું આ ગાર્ડનના દીદાર પરથી લાગી રહ્યું છે। મનપા વારંવાર રજૂઆતો કરવા છતાં કોઈ નક્કર પગલાં ન લેવાતા અહીં માત્ર ગંદકી ફેલાઈ રહી છે, જેના કારણે બાળકો આ બગીચાથી દૂર થઈ રહ્યા છે। આંજણા બગીચાની સમસ્યા। સ્લમ વિસ્તાર હોય, ભેદભાવ કરાતો હોવાના આરોપો। શૌચાલયની વ્યવસ્થા ન હોય, લોકો બગીચામાં ફેલાવે છે ગંદકી। દારૂડિયાઓનો અસહ્ય ત્રાસ। બાળકો અહીં રમવા નથી આવી શકતા। વારંવારની રજૂઆતો છતાં નથી દેવાતું કોઈ ધ્યાન। કોર્પોરેટરની રજૂઆતને પણ ગાર્ડન ખાતાના અધિકારીઓ ઘોળીને પી ગયા હોવાના લાગ્યા છે આરોપો। આંજણા વિસ્તારમાં આવેલ બાલાજી ઉદ્યાનની જે તસવીરો આપ હિન્દ ટીવીની સ્ક્રીન પર જોઈ રહ્યા છો, તે એક સમયે જાહો જલાલી ભર્યો બગીચો હતો। જ્યારે આ બગીચાનું ઉદ્ઘાટન થયું હશે ત્યારે સુરત મહાનગરપાલિકાના પદાધિકારીઓ અધિકારીઓ ફોટો સેશન કરાવવા કેવા લાઇનમાં ઊભા હશે તે પણ કલ્પનાની વાત છે। પરંતુ આજે આ બગીચાની હાલત આપના ટીવી સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો। આ બગીચાના આજે દસ્તુરે હાલ એટલા તો ખખડધજ થઈ ગયા છે કે અહીં નથી ગેટ સરખો કે નથી બગીચાની લોન સરખી, તો પછી બગીચામાં રમત રમવાના સાધનોની તો માત્ર કલ્પના જ કરવી રહી। આંજણા ફાર્મ ખાતે આવેલ બાલાજી ઉદ્યાનમાં પારાવાર ગંદકી અને મનપાના બગીચા ખાતા કોઈ જ ધ્યાન ન આપતું હોય તેનો આ નક્કર પુરાવો છે। અહીંના સ્થાનિક લોકોએ વારંવાર રજૂઆતો કરી હોવા છતાં પણ પરિણામ શૂન્ય આવ્યું છે। એટલું તો ઠીક, પરંતુ અહીંના સ્થાનિક કોર્પોરેટરની ફરિયાદ પણ મનપાના બગીચા ખાતાના નફ્ફટ अधिकारियों સાંભળતા ન હોવાના આરોપો સ્થાનિકો લગાવી રહ્યા છે। मतलब ये है कि हमारे विस्तार के अंदर जो गार्डन है बालाजी उद्यान, वो गार्डन आया हुआ है और आपको देखना हो तो आपने देखा है कि आज इसकी हालत वो इतनी ख़राब है कि ना यहाँ बच्चे खेल सकते हैं, ना कूद सकते, कोई चीज़ का ये नहीं है। और आपने देखा हो यहाँ के दूसरे एरिया के गार्डन आपने देखा हो किस तरह से बने हुए हैं, क्योंकि सलाम विस्तार है, इसके लिए ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ ऐसा लग रहा है कि म्यूनसिपलिटी के कोई अधिकारी जो है वो लगता भेदभाव रखते हैं, क्योंकि ये विस्तार के अंदर कोई है, बालाजी उद्यान में कोई विकास नहीं है, ना कोई चीज़ नहीं। गंदगी तो इतनी है जिसकी कोई हद नहीं है। लोग खड़े रह के यहाँ पे पेशाब करते हैं और छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। बालाजी उद्यान के गेट के सामने इतनी गंदगी है, जो बच्चे वहाँ पे जागरूक करते हैं, गंदगी करते हैं, उससे बीमारी, उससे बहुत कुछ बेनिफिट है जो आपके सामने आपके कैमरे के अंदर है। आपने कंप्लेंट किया था, क्या बोला? मैंने कंप्लेंट किया था, जो सुपरिटेंडर है गौतम भाई, उनको 2 बार मैंने फ़ोन किया हूँ। उन्होंने 1 बार आदमी भेजे हैं ना, आदमी भेज के जो घास आती है जो सफा करवाए। बाकी इससे बाद में मैंने 3 से 4 बार उनको बोला हूँ कि सर आप प्लीज़ इसका काम करिए, तो बोलने लगे वहाँ काम नहीं मिला, मैं खुद खड़े रह के काम करवाता हूँ, आप प्लीज़ काम करिए, क्योंकि बहुत गंदगी बहुत है। ખુલ્લો પડેલો બગીચો જોઈ કોઈ પણ વ્યક્તિ અહીં પોતાની કુદરતી હાજત સંતોષી જાય છે। અહીં કોઈ જ શૌચાલયની વ્યવસ્થા નથી, આથી લોકો જાહેરમાં જ કુદરતી હાજત કરી જતા હોવાના કારણે અહીં પારાવાર ગંદકી ફેલાય છે। તો કેટલાક લોકો અહીં દારૂનો અડ્ડો હોય તેમ દારૂની મહેફિલ પણ જમાવે છે। यहाँ पे बगीचे का प्रॉब्लम है, यहाँ सब खड़े रह के मुद्दे पेशाब करे। सबसे पहले तो यहाँ पेशाब बढ़ने के लिए कुछ बनाया नहीं है, कोई सुविधा नहीं की कुछ खड़े कर सकते। यहाँ बच्चे मैच खेलते हैं, पढ़ते हैं, तुम देखो उधर कैमरा मारो जरा कितना सब गंदगी खड़े रह के इधर ही पीते हैं, खाते इधर ही पेशाब बढ़ते हैं। कोई सुविधा नहीं, कोई है ये बगीचा लगता है सब म्यूनसिपालिटी को ध्यान नहीं देती है। पूरा दरवाजा टूट गया, गेट टूट गया, पूरा बगीचे हालत देखो तुम उसके पहले पेशाब बट्टे, इधर संडास बट्टे। મૂળતઃ સુરત મહાનગરપાલિકા બગીચાઓ બાળકોના રમવા માટે બનાવતી હોય છે। કરોડો રૂપિયાના બજેટના ખર્ચા પછી પણ આ બગીચાઓ બાળકોના રમવા માટે કોઈ જ કામમાં આવતા નથી। શું કહે છે અહીંના બાળકો, આવો સાંભળીએ। यहाँ पर कुछ चीज़ की फैसिलिटी नहीं है, सब बच्चे यहाँ पर शौचालय करते हैं और यहाँ पर गंदी बास आती है, यहाँ पर पेशाब करते हैं। खेलने के लिए आप मतलब यहाँ पे क्या सुविधा क्या क्या नहीं? यहाँ पर ग्राउंड तो है, अपन ग्राउंड के अंदर कुछ
काम नहीं हुआ है, सब घान पड़ी हुई है, कोई यहाँ पर शौचालय है, कहीं पेशाब करते हैं, बास खराब आती है, तो इसलिए हम स्कूल के ग्राउंड में खेलते हैं, तो आप खेलने के लिए कहाँ जाते हो? स्कूल के ग्राउंड में। અહીંના બગીચા વિશે વાત કરતા અહીંનો જ એક બાળક જણાવે છે કે આ બગીચો પહેલાં જેવો નથી રહ્યો. લોકો અહીં ગંદકી કરી જાય છે, લોકો અહીં કપડાં સૂકવી જાય છે, લોકો અહીં દારૂ પીતા હોય છે. આવામાં બાળકો રમવા જાય તો ક્યાં જાય? આખરે ના છૂટકે બાળકોએ શાળાના मैदाનમાં રમતો રમવી પડે છે. उसका कारण ये है क्योंकि यहाँ बहुत गंदगी है, पहले जैसा नहीं रहा है गार्डन, और यहाँ गंदगी, लोग पेशाब करते, यहाँ सब कुछ करते, दारू पीते, क्या क्या करते, कोई बच्चे यहाँ आते खेलने तो संडास करते, कुछ भी करते, ये बच्चों के लिए खेलने के लिए, और ये लोग यहाँ पेशाब बाथरूम करते, और ये यहाँ पे खेलने के लिए घर पे कपड़े सुखाने की जगह यहाँ सुखाते, ये बच्चों कहाँ खेलेंगे फिर? और ये गंदगी देख के, बाहर की गंदगी देख के कोई आता नहीं, म्यूनसिपाल्टी वाले काम नहीं करते. तो आप खेलने कहाँ जाते हो? हम स्कूल के ग्राउंड में खेलेंगे. कहाँ? બાળકો માટે બનાવાતા બગીચાની હાલત આટલી બદતર હોય અને તેમાં પણ જો સ્લમ વિસ્તારના બગીચા પ્રત્યે સુરત મહાનગરપાલિકાના બાગ બગીચા ખાતાના અધિકારીઓ ઓરમાયું વર્તન દાખવે તો તેમાં કોને સજા કરવી તે પ્રશ્ન ચોક્કસથી ઉદ્ભવે છે. બાકી નિત નવા બગીચાઓના ઉદ્ઘાટન કરીને સંતોષ માની લેતા મનપાના શાસકોએ જૂના બગીચાઓની ખેવના કરવા માટે પણ કટિબદ્ધ બનવું પડશે. તેમાં કોઈ બેમત નથી. કેમેરામેન રાકેશ રાજપૂત સાથે ભૂપેન્દ્ર સાચાણીનો રિપોર્ટ.